Mark your attendance, please. Ijaz വരുന്നുണ്ട്. Ijaz, mark your attendance. Okay, in the last class, what we discussed? Style ഉണ്ട് ഷാൽവിനെ, സ്റ്റൈലാണ്. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Which chapter? Chapter number 14, chemical effect of electric current. അല്ലേ? Ijaz, turn on your video. Okay, then ന്യൂ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമല്ലേ? നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ദിവസം ലീവ് ആയിരുന്നോ? നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് തുടങ്ങിയല്ലോ. പറഞ്ഞ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി. തുടങ്ങിയ നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വി ലേൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ക്ലാസിഫൈ മെറ്റീരിയൽസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ക്ലാസിഫൈ മെറ്റീരിയൽസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി, മറന്നുപോയോ? കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ്, പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ? ഓർ മറന്നുപോയോ? ഓക്കെ, കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. No, we can classify materials into two groups, that is conductors and insulators. Then what is meant by conductors? What is meant by conductors? Conductors means a material which allow current to pass through it. Conductors are the material which allow current to pass through it. കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ആരാണ്? കോപ്പർ അല്ലേ? കോപ്പർ വയറിംഗ് അല്ലേ? ഇല്ലേ ഇജാസേ? നിങ്ങൾക്ക് വയറിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മക്കളല്ലേ? 8ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പം കോപ്പർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലൗ കറണ്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ. ഓക്കെ, ദെൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അലൗ കറണ്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്, and insulators means that does not allow current to pass through it. Clear? So, but there is a problem. What is that problem? Under certain conditions, most materials may conduct electricity. Under certain conditions. Normally, it will not allow current to pass through it. Aradhya, Anne-Maria, please mark your attendance. Okay, in normal case, some materials will not allow current to pass through this, but under certain conditions it also allow current to pass through it. So we cannot classify the materials into two definite groups, that is conductors and insulators. Okay, so we can say that good conductors and bad conductors. Why? Good conductors means the material which allow, which permit, which give permission to current to pass through it. Simple. But poor conductors which allow only low quantity in low quantity under certain conditions. Normally it will not allow current to pass through it, but under certain conditions it will allow current to pass through it. That is poor conductors. That means endana alle we can use tester to test the presence of current in a metal. ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് how can we test? How can we test? Is there a current in this object? We can use tester അല്ലേ? We can use tester. Okay, then these are all about our solids. In what about liquids? Is there good conductors and bad conductors or poor conductors? In the case of solids, we know there is good conductors and poor conductors. We said example copper, then rubber, etc. But what is about our liquid? Avarku ee swabhavam undo? There are also good conductors and bad conductors. Okay, in the case of liquid, there are also good conductors and bad conductors. Okay, that means lemon juice, lemon is if we add a few drops of lemon in a liquid in a normal water, it will conduct electricity. Or if we add some salt to one pinch of salt to normal water, it allow current to pass through it to become good conductor.
Okay, then tap water also allow current to, that means it's also conductive. Then just like, but our milk and honey is poor conductors. Okay, milk and honey are poor conductors. Lemon water, vinegar water, tap water, distilled water, okay, all are conductors. Okay, good conduct, we can say good conductors of electricity. Understood? Okay, any doubt? Okay, ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലും സോളിഡിൻ്റെ കേസിലും ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു, കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ്. എന്താണ് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്? വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട്, എന്ത് പറ്റി ആൻമരിയ? ഓൺലി 4 persons ആർ ഹിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ്? യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ 7th standard. മറന്നുപോയോ? പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അന്നേപ്പോൾ തന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് കയറ്റുന്നതല്ലേ അല്ലേ? അതിന് സ്പേസ് വേണ്ടേ? പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എങ്ങാണ്ട വീട് പണിയുന്നത്. അടിത്തറ പണിയാണ്ടേ, വീടിൻ്റെ തറ പണിയാണ്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് വീട് പണിയുന്നത്? വീട് പണിതാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? താഴെ പോവല്ലേ? അങ്ങനെ താഴെ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ 7th, 6th, 1st ഒക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. അതിൻ്റെ മേലെ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വഴി കളഞ്ഞേക്കല്ലേ, കൂടെ കൂട്ടിക്കോണം എല്ലാവരെയും. സെമസ്റ്റർ 1 പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലല്ലല്ലോ, അതല്ലേ പ്രശ്നം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിലൊക്കെയാണാവോ? മിസ്സിനത് പറഞ്ഞെന്നാ എന്നാ മോനെ, മീനെ വളർത്തണോ? അതൊരു ഹോബിയാക്കി എടുത്തോ. ആ പട്ടിയെ വളർത്തി അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് എടുത്തോ, പക്ഷെ അത് മെയിൻ ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഹോബി. ഓക്കെ, മീൻ വളർത്തൽ എന്തും ചെയ്തോ, മിസ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്, അതൊരു ഹോബിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹോബി കാരണം നാളെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല. 30 വയസ്സാകുമ്പം അയ്യോ അന്ന് പപ്പ പഠിപ്പിച്ചപ്പം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇന്നിങ്ങനെ പപ്പയെ പൈസ തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഗതി വരൂലായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെ പൈസ ചോദിക്കാൻ വല്ല നാണക്കേടൊന്നുമില്ല, കുട്ടികളല്ലേ, ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങ് തന്നോളും. ഇല്ലേ 2 കരച്ചിലും ഒരു ഉപവാസമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചാലേ സംഭവം നടന്നു കിട്ടും. പക്ഷേലേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴേ അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങും, മോനെ എനിക്ക് പൈസ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ മീനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അന്നിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊന്നും കളയണ്ട, കൂടെ അവിടെ വെച്ചോ. സോ we can come to the point, heating effect. Okay, either wire or metal get hot when an electric current pass through it. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോ? a wire or metal or an element get heat, okay, get hot when an electric current pass through it. It depend upon the type of material and the length and the thickness of the wire, whatever it may be, there are heating effect. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. We can use this heating effect in രാവിലെ എന്നിട്ട് തുണി തേക്കത്തില്ലേ? ആ തുണി ഇസ്തിരി അയൺ ബോക്സ് എങ്ങനെയാ ചൂടാകുന്നേ? അതിനകത്തൊരു കോയിലുണ്ടല്ലേ, അതിനകത്തൊരു വയറുണ്ട്, കോയിലുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ നിക്രോമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ചൂടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ചൂട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ കുറേ ചിരട്ട കത്തിച്ച് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടത്തെ തേപ്പൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു 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 നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ എന്താ ടെൻഷൻ അല്ലേ? അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിരട്ട കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടും അല്ലേ? എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ചിരട്ട കത്തിച്ചിടുവോ? പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ജസ്റ്റ് പോയി ഭിത്തിയെപ്പോട്ടും കുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ? പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് ചൂടായോ? എന്തോ സംഭവം എന്തോന്നായത്? എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ? സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. അത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയാലും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആയാലും കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആയാലും വി ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം. അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങളെന്താ ബാധിക്കുന്നത്? കാര്യം നടക്കണം അല്ലേ? അതുപോരാ, സയൻസ് പഠിക്കുമ്പം റീസൺസും കൂടെ പഠിക്കണം. വൈ ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. അതെന്തോടാ ഷോണെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മിസ്സിനെ? ഓക്കെ
So that is heating effect of electric current. That means when a wire or metal or element get hot when electric current pass through it. This is the heating effect of current. We can use it in iron box, water heater, then fuse. Okay, these are the main things. ഓക്കെ, അയൺ ബോക്സിലും പിന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലും ഒക്കെ നിക്രോം എന്ന മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ്. അതറിയാമോ? മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ശ്രീദേവേ മോൻ്റെ ഫേസ് കാണുന്നില്ല, മിസ്സിന് ഇരുട്ട. ഓക്കെ, പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. എന്താ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം? ഇരുമ്പിനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എ വയർ ഓർ എലമെൻറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് വെൻ കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോഴോ സംഭവം ചത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിന് അവിടെ അങ്ങാണ്ട് കിടക്കും അല്ലേ? സംഭവം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾ ആക്റ്റീവ് ആകും അല്ലേ? ആൾ ആക്റ്റീവ് ആകും. ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് when a wire or element behave like a magnet when current pass through it. Okay, that is electric bell. You already studied in the 7th standard. ഞാൻ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ? ഇല്ല, ജസ്റ്റ് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബുക്ക് ഒന്നിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണേ. ആ മീനിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചാൽ മതി, മീനെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേ. ഓക്കെ, പട്ടിക്കുട്ടികൾ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് കടലക്കാരന് പെറുക്കി കൊടുത്തോ? ഇല്ല, തട്ടുപുറത്ത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, ഒന്ന് നോക്ക്. ഇല്ല, ജസ്റ്റ് മിസ് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം. മിസ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ. ഓക്കെ, PDF എടുത്ത് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളെന്ന് എടുത്തേക്കണ. ഓക്കെ, നല്ല മക്കളല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് chemical effect. Next, first one heating effect, magnetic effect. Now we are going to a detailed study of chemical effect of current. What is that? Chemical effect. Chemical effect. Then what is this? A passage of electric current through a conducting solution may cause chemical reaction. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടക്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടക്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മേ ബി 1, 2 or more liquids are there. So the passage of an electric current through a conducting solution, motor എന്തായാലും മതി, conducting solution, it may cause chemical reaction. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിരിക്കും. ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ, ഒരു ലിക്വിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ മെറ്റൽ, കോപ്പർ, നിക്രോം ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ലിക്വിഡ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ദർ വിൽ ബി എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് bubbles of gas may formed. Bubbles ഉണ്ടാകും. Bubbles means കുമിളകൾ. Bubbles of gas may formed or deposit of metal may happen. ചില മെറ്റൽസുകൾ ഈ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പം ബബിൾസ് വരും, ചിലപ്പം മെറ്റൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ പോയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് കളർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മേ ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്, magnetic effect, chemical effect. Clear? Then we can say if we pass current through a normal water, we can add little salt or lemon drops. Okay, lemon juice drop ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The water will dissolve into hydrogen and oxygen. Okay, we know water is H2O. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ് എത്തിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഫോമുലയൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? വാട്ടർ ഈസ് H2O അല്ലേ? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന വാട്ടർ വരുന്നല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് ഫോംഡ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് 2 താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ
ഓക്സിജൻ ആണ്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഓക്സിജൻ, മറന്നു പോകണ്ട. അത് എവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിരിക്കും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഹൈഡ്രജൻ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും. ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനാണല്ലോ പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായിരുന്നാൽ നമുക്കിഷ്ടം, കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ അല്ലേ. കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആവണോ? വേണ്ട അല്ലേ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നല്ല, പക്ഷേ ബി പോസിറ്റീവ് എന്നല്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നേ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ എവിടെ പോയിട്ട് അടിയുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിരിക്കും അടിയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദിസ് വെജിറ്റബിൾ ഓൾസോ. ടേക്ക് 1 piece of potato. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേടാ, എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് വെക്കുക. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ എ ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ആണ്. ഒരു 1 minute നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണോ എന്ന് മിസ് നോക്കട്ടെ, ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഒരു വയറെന്നേ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ അവർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവർ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇതെന്തിനു ഉപകരിക്കുന്നറിയാമോ? നമുക്കൊരു ബാറ്ററി കിട്ടി, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുകളെ ഒരു പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് ഇറക്കി കൊഞ്ച് വെക്കുക. എന്ത് എളുപ്പമാണല്ലേ. പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് വല്ല ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഇജാസേ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മോനെ അല്ലേ. ഇജാസിനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ചോറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം, ചായ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും. ഉമ്മയോട് പറയടാ ചായ, നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്തോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അടിയും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഈസി വേ അല്ലേ അല്ലേ. പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ യെസ്, എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കെമിക്കൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട്. അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? പെൺപിള്ളേർക്ക് അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആൻമരിയൊക്കൊന്നും അല്ലേ സ്വർണ്ണമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സ് പറയായിരുന്നു, കാതിലേതാണ്ട് സ്വർണ്ണമാണോ കിടക്കുന്നേ, മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, സ്വർണ്ണം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അവൾക്ക് സ്വർണ്ണം ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അല്ലേടാ? അപ്പോൾ നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കാറാണെങ്കിലോ? വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കാറ് വേണം നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ. പക്ഷെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കാറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിക്രോം തന്നെ വേണം. എന്ത് വേണം? സോറി, അല്ല നിക്രോം അല്ല മോനെ, ക്രോമിയം. നിക്രോം അല്ല, നിക്രോം നമ്മുടെ കോയിലാണ്. ക്രോമിയം തന്നെ വേണം. ക്രോമിയം കൊണ്ട് കാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒമിക്രോൺ വേണ്ട, സാധാരണ ക്രോമിയം മതി കേട്ടോ, ഒമിക്രോൺ വേണ്ട. ഓക്കെ, നല്ല തിളങ്ങും. പക്ഷെ അത് വാങ്ങണമെങ്കിലേ പണ്ടത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പോക്കറ്റ് കീറും അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ക്രോമിയം എന്നാൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ്ലി മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഷൈനിങ് വേണം താനും. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ഇറ്റ്? മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, ബുദ്ധിയിലൊട്ടും കുറവില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പണിയെടുക്കുന്നറിയണോ? ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന പരിപാടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ തിങ്. ഓക്കെ, the process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity. Understood anything? The process of depositing a layer of any desired metal on other metal by electricity. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റലിനെ വേറൊരു മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അല്ലേ. പറയല്ലേ, ഇത് വെറും പുറംപൂച്ച എന്ന് പറയാലേ. അപ്പം നമുക്ക് ക്രോമിയം കാറ് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ക്രോമിയം കാറ് കിട്ടും? എങ്ങനെയാണ്? അത് വഴി നോക്കിക്കോളാം. we can take one example. Okay, take copper sulfate solution. Okay, then immerse 2 electrodes there, copper plates. Okay,
കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനകത്തോടെ 2 കോപ്പർ റോഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ, എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അലോ കറണ്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. വെൻ വി ക്യാൻ സീ കോപ്പർ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ്, ഗെറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. Okay, and the water is split up into copper and sulfate, and copper is just accumulated in the negative terminal. Clear? Negative terminal. Then there will be a loss of copper in this solution, is it? So that there are 2 rods, there are 2 electrodes. One get some copper, then next other remaining electrode will give copper to this solution, and so from this solution the next negative terminal will absorb our copper. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡുകൾ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനകത്ത്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കോപ്പർ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എവിടുന്ന് പോകും? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും, സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് പോകും. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനുഷ്യന് വല്ല ബുദ്ധി തോന്നി. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇപ്പം സ്വർണത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. എത്ര ആൽമരിയ ഒരു പവന്? 40,000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഉണ്ടോ? 80,000. ഓക്കെ, ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്വർണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വില കൂടുതലേ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വല്ലവരും വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോവല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും ഇതൊന്നും ഇടാതെ ഇരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലേ ശ്രീദേവേ? ശ്രീദേവിന് സ്വർണ്ണമൊന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പക്ഷെ കാറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമുക്ക് പിടിക്കാം കാറിനെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ അന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരു ചീപ്പ് മെറ്റൽ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഗോൾഡോ സിൽവറോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വി ക്യാൻ യൂസ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ യൂസ്, അതായത് ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് വെക്കുക, ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുക. അതായത് ഏത് സാധനത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വളയാണെന്ന് ഓർത്തോ, വള വെക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് കണ്ടിട്ടില്ല, ആ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ച അറിവേ ഉള്ളൂ. അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പം ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലായനിയാണ് അത്, കാരണം അതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ലെയർ അത് പൂച്ചപ്പെടും, വളരെ ചെറിയൊരു ലെയർ പൂച്ചപ്പെടും. അപ്പം ഈ പുറമെ അത് എന്തോ അലുമിനിയം എന്തോ സംതിങ് മെറ്റൽ എന്തോ എൻ്റെ പേര് മിസ് മറന്നു പോയി. ഈ നമ്മുടെ എന്നാ പറയണ്ടേ, എന്നാടാ ഈ തിരൂർ പൊന്നോ അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചീപ്പ് മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഈ ഗോൾഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിൻ്റെയോ ഒരു തിൻ ലെയർ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, വളരെ തിൻ ലെയർ കോട്ടിങ്, ഇത് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കാറ് വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയണോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് എന്തെന്നിരണോ? ക്രോമിയം ഈസ് വെരി ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടോ? ശ്രീദേവിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്നു കാറിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോയപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ കാറ് ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വെട്ടി തിളങ്ങണം അല്ലേ, പളപള തിളങ്ങണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൊറോഡ്, മീൻസ് ഗെറ്റ് ഡാമേജ്, അത് പെട്ടെന്നൊന്നും മോശമാവില്ല. ഓക്കെ, ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരുമ്പും അതുമൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്തും പെട്ടെന്ന് മഴയത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആ സംഭവം എന്ത് പറ്റിപ്പോവും? വേഗം മോശമായി പോകും അല്ലേ? അപ്പം ഈ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് കൊറോഡ് ഈസിലി. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് യെസ്. ഈ തിരുവുറുപ്പിന് മാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് കളറാണ്. അത് തിൻ ലെയർ ഓഫ് കോട്ടിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റബ്ബ് ചെയ്താൽ അത് പോകും. ഓക്കെ, ആ കോട്ടിങ്ങിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയോടെ, അല്ലാതെ സ്വർണം പൂശിയിട്ട് എത്ര 100-100 വരെയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേക്ക് ഈ സാധനമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ തിൻ ലെയറേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി യഥാർത്ഥ സ്വർണം തന്നെയാണ് പൂശുന്നത് ആർക്കറിയാം? യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അതും വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ ലൈനിലൊക്കെ മുക്കാൻ പോകുന്നവർ കണ്ടറിയണം. ഇനി സ്വർണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തപ്പി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്രോമിയത്തിന് ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൊറോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഈസിലി റസ്റ്റില്ലേ, എന്താ പറയുക, റസ്റ്റ് മീൻസ് മക്കളെ തുരുമ്പ്. ആ തുരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാറും ഇതുമൊക്കെ കൊണ്ട പൊരി വെയിലത്തും പെരും മഴയത്തും അല്ലേ ഇടുന്നേ. നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ കാർ ഷെഡിൽ കൊണ്ട കാർ ഇടുന്നേ. ഈ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിലും മറ്റേ അവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ എന്ത് പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്തും മഴയത്തും കിടക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മോശം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയ 2 മഴ പെയ്യുമ്പം 2 വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ സംഭവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവസ്ഥ നമുക്ക് പിന്നെ പറയണ്ട അല്ലേ?
നമ്മൾ പിന്നെ കാറ് വാങ്ങാൻ പോവില്ല. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ വില അധികം ആകാനും പാടില്ല. സോ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? പിന്നെ കൂടാതെ ഈ ക്രോമിയം എന്ന മെറ്റീരിയൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്, കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവും കോസ്റ്റ്ലിയുമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇക്കണോമിക്കൽ. സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര നല്ല അമ്പമല്ല. പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് വി ക്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് അതർ ചീപ്പ് മെറ്റീരിയൽ യൂസിങ് ദിസ് ക്രോമിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ജുവലറിയുടെ കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ, സിൽവറും ഗോൾഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും, ഒന്നാമത്തെ കാർ ഇൻഡസ്ട്രി, രണ്ടാമത്തെ ജുവലറി, മൂന്നാമത്തേതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഫുഡെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ശ്രീദേവ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ശ്രീദേവേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നേ? ആ ഓക്കെ. നല്ലൊരു ചിരി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ മുഖത്തും വരുന്നുണ്ട്. എന്തോ വൈകുന്നേരം സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ ടിൻ ഫുഡ് വീട്ടിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരു ടിൻ ഫുഡിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ കടയിലൊക്കെ പോയിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കളർഫുൾ ടിന്നിലൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിൻ്റെ വില എത്രയാണ്? വലിയ വിലയൊന്നും വരത്തില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയണോ? ചീപ്പ് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ടിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോക്സ് എന്താ പറയുക, ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഫുഡ്. നമ്മൾ ഈ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, കുഴൽക്കിണറിനൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്താൽ ഒരു ചൊവയാന്നൊക്കെ പറയലേ, തുരുമ്പിൻ്റെ ചൊവയോ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചൊവയാന്നൊക്കെ പറയലേ. ഓർമ്മ അറിയാമോ? ഈ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? അത് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഈ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കേട്ടോ ഇസ്മായിലേ. എന്നാലും മക്കളെ ആകെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് 6 ഉള്ളല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ, നമുക്ക് റിവിഷൻ പോകാനൊന്നും ഇനി അധികം സമയവും ഇല്ല. ഞാനും വന്നില്ല മിസ്സേ, അറിയത്തില്ല മിസ്സേ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും? ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയണോ? വി ക്യാൻ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ടിൻ ഓവർ അയേൺ. വി ക്യാൻ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ടിൻ ഓവർ അയേൺ യൂസിങ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ അയേൺ ബോക്സിന് മേലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ടിന്നിൻ്റെ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും, ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൂടെ. നിങ്ങളെ അത്രയും പറയാൻ പറ്റില്ല, തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈറ്റനർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയല്ലേ അല്ലേ? ആ രീതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതെന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെ ആയാലും എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഷാർപ്പായ സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് സ്ക്രാച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ, അത് സ്ക്രാച്ചായി അവിടെ കിടക്കുകയല്ലേ? അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ലെയർ മാത്രമേ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് സിങ്ക് കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് സിങ്ക് കോട്ടിങ്? ഈ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രിഡ്ജസ്, വലിയ വലിയ ബ്രിഡ്ജസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്? അയൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇൻ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മുടെ അയണിന് എന്തുണ്ട്? വിറ്റാമിൻ അയൺ അല്ല കേട്ടോ, അയൺ നമുക്ക് വേണം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാര്യം? എടോ മക്കളെ, വളർച്ച ക്ഷീണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ഇനി ഞാൻ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് അന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് വിടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അയൺ എടുക്കുക, അയൺ മേൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡാഷോണേ? അയൺ മേനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കക്ഷി നല്ല മോനാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സമയം കഴിയാൻ പോകുന്നു, 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, then iron is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust. So coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ സാധാരണ ഇരുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് ചില സ്വഭാവമോശങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനെ സിങ്ക് കൊണ്ടൊരു കവറിങ് കൊടുക്കും. ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിലൂടെ സിങ്ക് കൊണ്ട് കവറിങ് കൊടുക്കും. കവറിങ് കൊടുത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം അങ്ങ് പോയി. ഈ പ്രശ്നം പോയിട്ട് സ്ട്രോങ്ങുമായി, കൊറോഷൻ ഡസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല താനും. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണല്ലേ നമുക്ക്? മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം എത്തി. അറിഞ്ഞോ? നേരത്തെ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ മിസ് ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പാഠം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഉള്ളി എത്ര മക്കളെ? 8 മിനിറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ?
എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു തമിഴുണ്ട്. ഇൻ 18 എ ബ്രിട്ടീഷ് കെമിസ്റ്റ് വില്യം നിക്കോൾസൺ had shown that the electrodes were immersed in water and a current was passed. Bubbles of oxygen and hydrogen produced. Hydrogen bubbles formed on the electrode connect to the positive terminal of battery and hydrogen bubbles formed on the other hand. കണ്ടോ നിക്കോൾസൺ ആണ് അയാളുടെ പേര്. ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കെമിസിസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇനി എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വി സ്റ്റഡിഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലേ. മിസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെയും വിനെഗറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണോ ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ? എവിടെ അല്ലേ, നാരങ്ങ കിട്ടിയാൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണേൽ കുടിക്കും. അത് കണ്ടക്ടറാണോ ഡ്രൈവറാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരമില്ല അല്ലേ. വെറുതെ ഇപ്പം നാരങ്ങയ്ക്ക് നല്ല വിലയുമാണ്, അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അയ്യോ അങ്ങനെ കളയുന്നത് അല്ലേ, ദൂർത്തനാന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നാരങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ മിൽക്ക്, ഹണി, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, ടാപ്പ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട്, 7 minutes ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആരാ ഒന്ന് വായിക്കാം? നമ്മുടെ ഇജാസെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. ക്യാൻ യു റീഡ് the first part starting? Just 1 minute. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. In class 6, we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. Do liquids conduct electricity? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. Now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of tester is not complete and the bulb does not glow. Okay, good. In Okay, some good. Then next continue our Sean. In some situation, when through the liquid is What happens? conducting മോനെ അവിടെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എവിടുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോനെ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആർക്കാണ്?
അൺമ്യൂട്ടായ മോനെ. Yes. അവിടെ നിന്നാണ് കീ സൗണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പോയോ? സാല കണ്ടിന്യൂ. In some situation, when through the liquid is conducting, the bulb may not glow. May happen in activity 14.2. What can be the reason? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, through a material may conduct electricity. It may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? Okay, that's enough. ഇപ്പം ടൈം ഓവർ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തീരും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ലെസൺ കെയർഫുള്ളി. ഹൗ മെനി ടൈംസ്? കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ പറയണം. ഹൗ മെനി ടൈംസ് യു വിൽ റീഡ്? 2 times. ആൻഡ് ഇജാസ് only 1 time. 2 times. And Sean? ശ്രീദേവ് പ്രസാദ് 3 എന്ന് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 2. ശ്രീദേവ് 3 times പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവനെ വിടല്ലേ, 3 times വായിക്കണം കേട്ടോ. ഫെയ്ത്തെ അവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കണേ 3 times. ഓക്കെ, then okay, bye, see you next class. മക്കളെ, അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, തെറ്റാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ബൈ, സി യു.